ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید اپنے سب سے قریبی اور بھروسے مند وزیر جعفر کو ساتھ لے کر اپنا بھیس بدل کر شہر بغداد کی گلیوں میں رعایا کی خبرگیری کے لیے یہاں وہاں بھٹک رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ کی نظر پڑی کہ راستے کے کنارے ایک غریب دبلا پتلا کمزور سا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو چہرے سے بہت ہی زیادہ پریشان اور مصیبت زدہ نظر آتا ہے۔ ہارون رشید اس غریب آدمی کے قریب گئے، آپ نے اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، بابا بہت پریشان معلوم دیتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس غریب آدمی نے بادشاہ ہارون رشید کو نہیں پہچانا۔ وہ کہنے لگا، میں غریب مچھوارا ہوں، میرے گھر میں میرے بیوی بچے موجود ہیں اور گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ اس پریشانی سے لڑنے کے لیے آج میں صبح سویرے یہ جال لے کر دریا کے کنارے پہنچا، دریا میں جال ڈال کر بیٹھا رہا، لیکن پورا دن نکل گیا، ایک مچھلی بھی میرے ہاتھ نہ پھنسی اور مجبوراً اب میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں یہی سوچ کر یہاں بیٹھ گیا، میرے بیوی بچے انتظار میں ہوں گے کہ شاید میں لوٹوں تو اپنے ساتھ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آؤں، لیکن میرے ہاتھ تو کوئی مچھلی بھی نہیں لگی اور نہ ہی میرے پاس پیسہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید سکوں۔ بس یہی سوچ کر میں یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ آخر گھر جاؤں تو کیسے جاؤں۔ بادشاہ ہارون رشید نے اس سے کہا، ایک کام کرو، اپنا جال اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ دوبارہ دریا پر چلو، تم دریا کے اندر اپنے جال کو ڈالو، تمہارے جال میں جو کچھ بھی پھنسے گا میں وعدہ کرتا ہوں وہ چیز میں لے لوں گا اور اس کے عوض میں تمہیں 100 دینار دوں گا۔ مچھوارا یہ سن کر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا، چلیے دریا پر چلتے ہیں۔ غریب مچھوارا اپنے جال کو اٹھاتا ہے، دریا کے کنارے پہنچتا ہے۔ ہارون رشید اور ان کے وزیر جعفر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ دریا پر پہنچنے کے بعد مچھوارے نے پوری طاقت کے ساتھ دریا کے اندر جال پھینکا۔ کچھ دیر محنت مشقت کرنے کے بعد اس کے جال میں کوئی بڑی بھاری بھرکم چیز پھنس گئی۔ وہ غریب مچھوارا پوری طاقت لگا کر اپنے جال کو باہر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ اکیلے جال کو نہیں کھینچ پاتا۔ آخرکار بادشاہ ہارون رشید نے اور ان کے وزیر جعفر نے اس کی مدد کی اور تینوں مل کر جال کو باہر گھسیٹنا شروع کرتے ہیں۔ کافی دیر محنت کے بعد جب وہ جال دریا سے باہر نکلا تو تینوں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس جال کے اندر کوئی بڑی سی مچھلی تو نہیں پھنسی تھی، البتہ ایک بڑا سا صندوق تھا جو اس جال میں پھنس گیا تھا۔ ہارون رشید نے جب صندوق کو دیکھا حیران رہ گئے، لیکن آپ نے اپنے وعدے کے مطابق 100 دینار نکالے، غریب مچھوارے کے حوالے کر دیے۔ وہ غریب مچھوارا جال کو کاندھے پر رکھتا ہے، 100 دینار لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ مچھوارے کے دور چلے جانے کے بعد اب بادشاہ ہارون رشید نے اپنے وزیر جعفر سے کہا، اس صندوق کو کھولو۔ جب جعفر نے صندوق کو کھولا تو یہ دیکھ کر دونوں حیران رہ جاتے ہیں۔ صندوق کے اندر کوئی خزانہ نہ تھا، دینار و درہم نہ تھا، بلکہ ایک عورت کی کٹی ہوئی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود تھے۔ اب عورت کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہی ہارون رشید کو جلال آ جاتا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید اپنے وزیر جعفر سے کہتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری ناک کے نیچے اتنا بڑا کام ہو گیا اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں شہر بغداد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عورت کا قتل ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب بادشاہ ہارون رشید غصے میں اپنے وزیر جعفر سے کہتے ہیں، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اس عورت کے بارے میں پتہ کرو، اس کے قاتل کے بارے میں پتہ کرو۔ اگر 3 دن کے اندر اندر تم نے اس عورت کے بارے میں اور اس کے قاتل کے بارے میں پتہ نہ کیا، اس کے قاتل کو گرفتار نہ کیا، تو یاد رکھنا اس کے قاتل کے بدلے ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید اپنا یہ فیصلہ سنا کر اب غصے میں محل کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے وزیر جعفر ہانپتے کانپتے دھیرے دھیرے چل پڑتے ہیں۔ جب رات کو وزیر جعفر اپنے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد وہ اسی فکر میں ڈوب جاتے ہیں، اب بھلا میں کروں تو کیا کروں، اس عورت کے بارے میں کہاں سے پتہ کروں، اس کے قاتل کو آخر کیسے تلاش کروں۔ جعفر یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے، یہ لاش شہر بغداد کی ہے یا کہیں اور سے بہ کر دریا میں آ گئی۔ انہوں نے چاروں طرف جاسوس دوڑا دیے۔ جاسوس شہر بغداد کے گلی کوچوں میں بھٹکتے رہے یہاں تک کہ 2 دن گزر گیا۔ اب آخری دن بچا تھا۔
आखिरी दिन बादशाह हारून रशीद ने पूरे शहर बगदाद में यह ऐलान करा दिया, बगदाद में एक औरत का कत्ल हो गया। उस औरत को कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे संदूक में भरकर दरिया में डाल दिया गया है और उसके कातिल के बारे में अब तक कोई सुराग हाथ न लगा। अगर कल तक इसके कातिल का पता न चला तो हम इसके बदले अपने वजीर जाफर को फांसी पर लटका देंगे। अब चारों तरफ ये ऐलान कर दिया गया, यहाँ तक कि अब तीसरा और आखिरी दिन भी आ गया। बादशाह हारून रशीद ने शाम होने का इंतजार किया। जब शाम हो गई, बादशाह हारून रशीद ने अपने वजीर जाफर को अपने सामने बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा, हमने तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन 3 दिन होने के बाद भी तुम अब तक उस औरत के बारे में और उसके कातिल के बारे में कोई सुराग तक पता न कर सके। हमने जो फैसला सुनाया था, अब उस सजा के लिए तैयार हो जाओ। हमने कहा था कि तुम्हारे पास 3 दिन की मोहलत है। अगर 3 दिन में तुमने इसके कातिल का पता न किया तो इसके कातिल के बदले तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा और तुम अब तक ये काम ना कर सके। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर कोई काम सौंपा जाए तो तुम कोई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो। अब बादशाह ने कहा, जल्लाद को बुलाया जाए, हम जाफर को कत्ल की सजा सुनाते हैं। अब जल्लाद आ गया। ये हुक्म सुनते ही तमाम दरबार वाले कांप जाते हैं। तमाम दरबार वाले जाफर से मोहब्बत करते थे, उनका खूब अदब करते थे। वो जानते थे कि जाफर जो हैं बहुत नेक आदमी हैं, ये बादशाह के बहुत करीबी और भरोसेमंद वजीर हैं और बादशाह भी इनका बहुत एहतराम करता है। लेकिन तमाम के तमाम लोग मजबूर थे। बादशाह के हुक्म के सामने कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता था। इससे पहले कि जल्लाद आगे बढ़ता, वजीर जाफर को गिरफ्तार करता और कत्ल गाह में ले जाकर उनकी गर्दन मार देता। अचानक दरबार के अंदर एक हंगामा बपा हो जाता है। भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा दुबला पतला सा आदमी अंदर दाखिल होता है और बादशाह हारून रशीद के सामने जाकर खड़े हो जाता है और खड़े होकर कहता है कि हुजूर, कसूरवार मैं हूँ, आप मुझे सजा दें, अपने वजीर जाफर को आजाद कर दें, जाफर तो बेकसूर हैं। इस पर हारून रशीद ने कहा कि बूढ़े, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। इस पर वो बूढ़ा कहता है कि हुजूर, आपको इस औरत का कातिल चाहिए ना, इस औरत का कातिल मैं हूँ, इस औरत को मैंने कत्ल किया है। आप सजा के तौर पर मेरी मौत का हुक्म दे दें, लेकिन अपने वजीर जाफर को आजाद कर दें। जब बूढ़े आदमी ने ये कहा, दरबार में मौजूद तमाम लोग उसे गुस्से से देखते हैं और बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि तूने एक औरत का कत्ल किया और तेरी वजह से बेकसूर जाफर को भी कत्ल कर दिया जाता। जालिम, आखिर तूने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? इससे पहले कि बादशाह हारून रशीद उस आदमी के कत्ल की सजा सुनाते, एक बार फिर से दरबार के अंदर हंगामा बपा हो गया। एक नौजवान भीड़ को चीरता हुआ महल के अंदर दाखिल होता है, हारून रशीद के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हुजूर, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, इसने इस औरत का कत्ल नहीं किया, बल्कि इस औरत का कातिल मैं हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से उसे कत्ल किया है और उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उसे संदूक के अंदर भर दिया और खुद अपने हाथों से उठाकर ले जाकर मैंने संदूक को दरिया के अंदर डाला है। उस नौजवान की जबान से ये बातें सुनकर दरबार के अंदर मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं। अब लोग परेशान थे ये सोचकर, कहाँ तो औरत के कातिल का पता नहीं चल रहा था और कहाँ अब दो लोग दरबार के अंदर खड़े हैं और दोनों अपने जुर्म का एतराफ करते हैं। मरने वाली एक औरत है, लेकिन 2 लोग कह रहे हैं कि मैंने इसका कत्ल किया है, मैं ही इसका कातिल हूँ। अब तमाम लोगों की निगाहें हारून रशीद पर टिकी हुई थी कि देखे तो सही हारून रशीद कैसे असल मुजरिम का पता करते हैं और हारून रशीद कैसे कातिल को सजा देते हैं। हारून रशीद ने कुछ देर गौर व फिक्र किया, उसके बाद नौजवान से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ नौजवान, सच सच बता, तू कौन है? क्या तू इस बूढ़े को जानता है, वो औरत जिसका कत्ल किया गया, क्या तू उस औरत को जानता है? इस पर वो नौजवान कहता है कि जी हुजूर, दरअसल ये बूढ़ा आदमी मेरा ससुर है और वो औरत जिसका मैंने कत्ल किया वो मेरी बीवी है, यानी इस बूढ़े की बेटी है। इस पर हारून रशीद ने कहा, अच्छा, इसका मतलब तूने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी का कत्ल किया। आखिर तूने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया? इस पर वो नौजवान कहता है, जी हुजूर, हम फला इलाके के रहने वाले हैं, मेरी बीवी बहुत नेक थी, इबादत गुजार थी,
परहेजगार थी। मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 3 औलादें भी अता की है। हम बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। मैंने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद मेरी बीवी को दवा से आराम न हुआ। आखिरकार मेरी बीवी एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मुझसे कहने लगी, मेरा जी चाहता है सेब खाने का, आप मेरी खातिर कहीं से एक सेब ले आएं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेब खा लूंगी मुझे आराम हो जाएगा। वो नौजवान कहता है कि मैंने शहर बगदाद में सेब तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि सेब का मौसम नहीं था मुझे कहीं भी सेब नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक तरफ मेरी बीवी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई थी, दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती चली जा रही थी, और एक तरफ मैं अपनी बीवी की खातिर सेब तलाश कर रहा था। फिर किसी ने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, बसरा चले जाओ, तुम्हें शायद बसरा में सेब मिल जाए। वो नौजवान कहता है कि मैं अपनी बीवी की खातिर बसरा जाता हूँ, वहां पर मुझे बाजार में सेब मिल गया। मैंने अपनी बीवी के लिए 3 सेब खरीदे, सेब लेकर वापस आया। मैंने साफ करके अपनी बीवी के सिरहाने रख दिया। मेरी बीवी ने कहा मैं थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। इसके बाद मैं घर से निकला, अपनी दुकान पर जाकर बैठ गया। मैं भी दुकान पर बैठा था कि मैंने देखा एक नौजवान रास्ते से चला जाता था और हवा में सेब को उछाल रहा था। जब मैंने उस नौजवान के हाथ में सेब को देखा मैं हैरान रह गया। मैंने पूरे बगदाद के बाजार में छान डाला, लेकिन मुझे एक सेब भी न मिला तो जाकर बसरा में मिला। इस नौजवान को सेब कहां से मिल गया? मैंने उसे अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद मैंने उससे कहा, ऐ नौजवान मुझे बता तो सही, आखिर ये सेब तुझे कहां से मिला? इस पर वो नौजवान कहता है, दरअसल मेरी माशूका बहुत दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई है। मेरी माशूका ने अपने शौहर से कहा मेरा सेब खाने को बहुत जी चाहता है, तो उसका बेवकूफ शौहर उसकी खातिर बसरा से जाकर ये सेब लेकर आया है। आज शाम को जब मैं अपनी माशूका से मुलाकात करने के लिए गया तो मेरी माशूका ने ये सेब मुझे तोहफे के तौर पर दिया है और मैं खुशी खुशी इसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ। वो शख्स कहता है कि जब मैंने उस नौजवान की जबान से ये बातें सुनी मुझे अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा आया। हालांकि मेरी बीवी नेक थी, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। अपनी बीवी से इस तरह की मैं तवक्को नहीं कर सकता था। मैं अपने घर आया, घर आकर देखा तो मेरी बीवी के सिरहाने 2 सेब रखे थे। मैंने उससे कहा एक सेब कहाँ गया? इस पर मेरी बीवी कहती है यहीं तो रखा था, पता नहीं कौन ले गया, मुझे क्या पता। इस पर कहता है कि मुझे यकीन हो गया मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही है। मैंने गुस्से में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, संदूक में भरा और मैं ले जाकर फेंक कर घर वापस आ गया। जब घर आया तो मैंने देखा मेरा बेटा कमरे में बैठा रो रहा था। मैंने अपने बेटे से पूछा कि भला तू क्यों रोता है? इस पर मेरे बेटे ने कहा माँ के सिरहाने 3 सेब रखे थे, मैंने एक सेब उठाया खाने के लिए। मैं उस सेब को लेकर घर के बाहर निकला, अभी मैं खाने वाला था, एक नौजवान रास्ते से गुजर रहा था, उसने मेरे हाथ से जबरन वो सेब छीन लिया। मैंने उसे बड़ा समझाया कि मेरे वालिद बसरा से लेकर आई हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरी माँ ने मेरे वालिद से ये सेब मंगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो न माना और सेब लेकर वहां से चला गया। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है अपने बेटे की जबान से जब मैंने ये कहानी सुनी मुझे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया कि मैंने जल्दबाजी में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। हालांकि मेरी बीवी तो बेकसूर थी। मेरी बीवी ने आखिर कौन सी गलती की? इसके बाद वो नौजवान कहता है मुझे इस बात का बड़ा पछतावा हुआ। इसके बाद मैं अपने ससुर साहब के पास गया। मैंने उन्हें पूरी दास्तान सुना दी कि किस तरह से गलतफहमी की बुनियाद मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। इसके बाद आपके मुनादी ने पूरे शहर बगदाद में यह ऐलान कर दिया कि उस औरत के कातिल का पता न लगा पाने की वजह से आपने अपने वजीर जाफर को मौत की सजा सुना दी है। आपके वजीर जाफर की जान बचाने के लिए मेरे ससुर ने ये जुर्म अपने सर ले लिया और उन्होंने अपने आप को आपके सामने
قاتل بنا کر پیش کر دیا، جبکہ اصل مجرم تو میں ہوں۔ میں نے اپنی بے گناہ بیوی پر شک کیا اور میں نے اپنی بے گناہ بیوی کا قتل کیا۔ آپ میرے حق میں فیصلہ سنائیں، میں اس کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ ہارون رشید نے کچھ دیر تک غور و فکر کیا اور اس کے بعد کہا، نہیں، اصل قصوروار تم بھی نہیں ہو، اصل قصوروار تو وہ شخص ہے جس نے تمہاری بیوی کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی اور تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے شک پیدا کیا۔ اب بادشاہ ہارون رشید نے جعفر کو حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اس آدمی کا پتہ لگایا جائے، اسے سزا دی جائے گی۔ جعفر نے اپنے جاسوسوں کو شہر بغداد کے گلی کوچوں میں روانہ کر دیا اور 3 دن کے اندر اندر آخرکار اس نوجوان کو گرفتار کر کے بادشاہ ہارون رشید کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور بادشاہ ہارون رشید نے میاں بیوی کے درمیان شک و شبہ پیدا کرنے والے اور ایک بے گناہ عورت کے قتل کا سبب بننے والے اس آوارہ نوجوان کو موت کی سزا سنا دی اور بڑے چوراہے پر لے جا کر اس کی گردن کو مار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، آپ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے کسی کے تعلق سے شک و شبہات میں یا غلط فہمی میں یا بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو تو بہتر یہ ہے یقین کرنے سے پہلے آپ تحقیقات کر لیں۔ اگر اس شخص نے اپنی بیوی کے تعلق سے کچھ تحقیقات کر لی ہوتی، اپنی بیوی ہی سے سوال پوچھا ہوتا، تو شاید اس کی بیوی ماری نہ جاتی اور وہ آوارہ نوجوان بھی قتل نہ کیا جاتا۔ لیکن راہ چلتے ایک آوارہ نوجوان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے شوہر نے بھروسہ کیا، خود اپنی بیوی کا قاتل بنا، اپنے بچوں کو ماں کی محبت سے محروم کر دیا اور اپنا ہنستا کھیلتا گھر اپنے ہاتھوں اس نے اجاڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے، غلط فہمیوں سے، ایک دوسرے پر شک و شبہات میں پڑنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور ایسے تاریخی واقعات سے اللہ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔